Glory to the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Today's topic is separate yourself from darkness. Heavenly Father, I thank you for the past 2 weeks. Lord, help me, your servant, to deliver the message in a fruitful way. May this message transform those who hear me. I pray in the name of Jesus. Amen. I would like to read a good Bible verse from the book of Genesis chapter 1 verses 3 and 4. Then God said, "Let there be light," and there was light. God saw that the light was good, and God separated the light from the darkness. These verses show the creative power of God and the absolute control of God on everything. God did not destroy the darkness, but God separated the light from the darkness because he found that the light was good. We are called to the light because the light is good. If anyone is in darkness or associated with darkness, God expects that person to leave the darkness and come to the light. The implications of separating from darkness are many according to the scriptures. Jesus is the light of the world. 8 centuries before the birth of Jesus, it was prophesied that Jesus would be the light of the world. In the book of Isaiah chapter 9 verse 2, it says, "The people who walk in darkness will see a great light. Those who live in a dark land, the light will shine on them." Jesus himself has said that he is the light of the world. In the Gospel of St. John, chapter 8, verse 12, Jesus said, "I am the light of the world. He who follows me will not walk in the darkness, but will have the light of life." This shows that one way of living in the light is to believe in Jesus and follow his teachings. When the righteous reign of Jesus for 1,000 years happens in this world, it would be physically proved that Jesus is the light of the world. In the book of Revelation chapter 21 verse 23 it says, "And the city has no need of the sun or of the moon to shine on it, for the glory of God has illumined it, and its lamp is the Lamb." During the reign of Jesus on earth, there will not be sun or moon to give light to the world. There will be no separation from day and night. The light emanating from Jesus will brighten the world throughout the time. Jesus will prove to be the ultimate revelation of God's truth and the source of spiritual illumination for humanity. What is our darkness? Living worldly and living in evil, sin, chaos, and ignorance about God is our darkness. Using alcohol and drugs and getting addicted to them is living in darkness. Not fulfilling the obligations to the spouse and children in a married life is living in darkness. Talking anything about others without controlling the mouth is living in darkness. Spending money luxuriously without helping the poor is living in darkness. Not spending enough time to communicate with God is living in darkness. Spending time with wicked people in wicked ways is living in darkness. Many Christians want to go to heaven, but they do not want to give up their worldly life. They want to dress like the world, look like the world, do the things of the world, and fit in the world like everyone else. They do not want to separate themselves from the things they should not do and pleasure where they should not be. In the book of Galatians chapter 5 verse 21, it says, along with several saints, it is specifically said that those who practice drunkenness and carousing will not inherit the kingdom of God. In my view, Christians are practicing these ungodly things more than non-Christians. We are created to live in the light forever. The book of Ephesians chapter 5 verses 8 and 9, it says, "For you were formerly in darkness, but now you are light in the world. Walk as children of light, for the fruit of the light consists in all goodness and righteousness and truth.
trying to learn what is pleasing to the Lord. When we do things pleasing to the Lord, we live in the light of the Lord. Ephesians chapter 5 verses 11 to 13 says, do not participate in the unfruitful deeds of darkness, but instead even expose them, for it is disgraceful even to speak of the things which are done by them in secret. But all things become visible when they are exposed by the light, for everything that becomes visible is light. We are supposed to keep away from the deeds of darkness. Also, we have the moral duty to rebuke the deeds of darkness and make the people who practice it come out of their sins. In 1 John chapter 1 verses 5 to 7, it says, this is the message we have heard from him and announced to you, that God is light and in him there is no darkness at all. If we say that we have fellowship with him and yet walk in the darkness, we lie and do not practice the truth. But if we walk in the light as he himself is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus his Son cleanses us from all sin. In order to maintain our relationship and fellowship with God, we have to walk in the light and practice the truth. Be a light to the world. Light represents God's protection, guidance, and deliverance. Wherever there is light, there is God's presence, purity, and truth. Psalm 27 verse 1 says, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? 2 Corinthians chapter 5 verse 17 says, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. In St. Matthew's Gospel chapter 5 verses 14 to 16 says, Jesus instructs his followers like this, you are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden, nor does anyone light a lamp and put it under a basket, but on the lampstand, and it gives light to all who are in the house. Let your light shine before men in such a way that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. This passage emphasizes the responsibility of Christians to live in a way that visibly demonstrates God's truth and love. Live a separated, godly life. From the beginning, God separated between the unrighteous world and Noah and his family through the flood which destroyed everything. The book of Leviticus chapter 20 verse 7 says, you shall consecrate yourselves therefore and be holy, for I am the Lord your God. God asked the Israelites to keep away from unholy people and unholy things. The book of Isaiah chapter 52 verse 11. God says, depart, go out from there, touch nothing unclean, go out in the midst of her, purify themselves, you who carry the vessels of the Lord. In the New Testament, we see that Christ lived a separated life. After teaching and healing hundreds of people during the day, he went to the mountain at night to communicate with his Father. He taught his disciples and others how to live a holy life. St. Matthew's Gospel chapter 5 verses 1 to 11. The Beatitudes or the Sermon on the Mount clearly teach us how to live a separated life. Hebrews chapter 7 verse 26, it says, for it was fitting for us to have such a high priest, holy, innocent, undefiled, separated from sinners, and exalted above the heavens. This is about Jesus Christ, the Son of God. Throughout the Bible, it is taught that believers must separate themselves from the ungodly activities of the world. 1 Thessalonians chapter 5 verse 22 says, abstain from every form of evil. Lastly, pay a price for separation. Sometimes we may have to pay a price once we separate ourselves from darkness. Our former friends will try to avoid us. People who want to continue in darkness will try to mock
you in front of others. Instead of getting frustrated, we should thank God and rejoice in Him, thinking of our salvation. For example, when an addicted alcoholic keeps on drinking alcohol, many friends will surround him and give company. When he stops drinking, the same friends will make fun of him. This will make this person continue drinking for company's sake. If he gains strength from God, He will deliver him from all temptations. In St. Luke's Gospel, chapter 6, verse 22, it says, "Blessed are you when men shall hate you, and when they shall separate you from their company, and shall reproach you, and cast out your name as evil for the Son of Man's sake." With this, the message ends. Heavenly Father, I glorify your name. Lord, bless each and everyone who hears this message. Lord, help everyone to accept Jesus as the light of the world. Keep away from darkness, live in the light of Jesus, and become a light to many others. I pray in the precious name of Jesus Christ. Amen. ദൈവത്തിനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം അന്ധകാരം വിട്ട് മാറുക. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ചയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ സന്ദേശം വേണ്ടതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൈമാറുവാൻ ഈ ദാസിയെ സഹായിക്കണമേ. കേൾക്കുന്നവരിൽ ഒരു രൂപാന്തരം ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഇടയാക്കണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ആദ്യമായി ഒരു ദൈവവചനം വായിക്കട്ടെ. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം 3-4 വചനങ്ങൾ. വെളിച്ചമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചു, വെളിച്ചം ഉണ്ടായി. ഈ വചനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടികർമ്മത്തിൻ്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ചും ദൈവത്തിന് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാത്തിന്മേലുള്ള പരമാധികാരത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ദൈവം അന്ധകാരത്തെ നശിപ്പിച്ചില്ല, എന്നാൽ വെളിച്ചത്തെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത്. കാരണം വെളിച്ചം നല്ലതെന്ന് ദൈവം കണ്ടു. നമ്മളെയും ഈ വെളിച്ചത്തിലേക്കാണ് ദൈവം വിളിച്ചത്. കാരണം വെളിച്ചം നല്ലതാണെന്ന് ദൈവം കണ്ടു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരെങ്കിലും അന്ധകാരത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അന്ധകാരമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവൃത്തിയിൽ കൂടെയാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഈ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും വേറിട്ട് നമ്മൾ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരണമെന്നാണ്. സുവിശേഷത്തിൽ ഉടനീളവും അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരുവാനുള്ള ആഹ്വാനം നമ്മൾ കാണുന്നു. യേശുവാണ് ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശം. യേശുവിൻ്റെ ജനനത്തിന് 8 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഐശയ്യാ പ്രവാചകൻ വഴി ദൈവം അരുളി ചെയ്തു, യേശു ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാണെന്ന്. ഐശയ്യാ 9:2 പറയുന്നു, ഇരുട്ടിൽ നടന്ന ജനം വലിയൊരു വെളിച്ചം കണ്ടു, അന്ധതമസ്സുള്ള ദേശത്ത് പാർത്തവരുടെ മേൽ പ്രകാശം ശോഭിച്ചു എന്ന്. യേശുക്രിസ്തു തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് താൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണെന്ന്. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 8:12 യേശു പറഞ്ഞു, ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു, എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ ഇരുളിൽ നടക്കാതെ ജീവന്റെ വെളിച്ചമുള്ളവൻ ആകും എന്ന്. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും യേശുവിൻ്റെ പഠിപ്പീരുകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്താൽ നമ്മൾ വെളിച്ചത്തിലായിരിക്കുമെന്ന്. യേശുവിൻ്റെ 1000 വർഷത്തെ നീതിഭരണം ഭൂമിയിൽ വരാൻ പോകുന്നു. ഇത് അന്ത്യകാലമാണ്. ആ ഭരണം ഭൂമിയിൽ അധികം താമസിക്കാതെ വരും. അത് സുവിശേഷത്തിൽ എഴുതി വച്ചിട്ടുള്ള വാഗ്ദാനമാണ്. വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകം 21:23 പറയുന്നു, നഗരത്തിൽ പ്രകാശിപ്പാൻ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ആവശ്യമില്ല, ദൈവതേജസ് അതിനെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു, കുഞ്ഞാട് അതിൻ്റെ വിളക്ക് ആകുന്നു എന്ന്. യേശുവിൻ്റെ ഭരണം ഭൂമിയിൽ വരുമ്പോൾ രാത്രിയും പകലും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും കാണുകയില്ല. കാരണം യേശു ക്രിസ്തു വിളക്കായതുകൊണ്ട് ആ പ്രകാശത്തിൽ ലോകം മുഴുവൻ പ്രകാശിക്കും. അപ്പോൾ അത് തെളിയിക്കപ്പെടും യേശു ദൈവത്തിൻ്റെ സത്യമാണെന്നും യേശു മനുഷ്യരാശിയുടെ ആത്മീയ വെളിച്ചമാണെന്നും തെളിയിക്കപ്പെടുവാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇനി എന്താണ് ഈ അന്ധകാരം? പലപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്താണ് ഈ അന്ധകാരം, നമ്മൾ വിട്ടുമാറേണ്ട ഈ അന്ധകാരം എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. ദുഷ്ടതയിൽ ജീവിക്കുന്നത്, പാപത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത്, അരാജകത്വം, ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം അന്ധകാരമാണ്. മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവർ അന്ധകാരത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ജീവിത പങ്കാളിയോടും മക്കളോടുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ചെയ്യാതെ ഒരു വ്യക്തി ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി അന്ധകാരത്തിലാണ്.
നമ്മുടെ നാക്കിന് ഒരു കടിഞ്ഞാണുമില്ലാതെ വായി തോന്നുന്നത് ആരെക്കുറിച്ചും വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവര് അന്ധകാരത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഇഷ്ടം പോലെ തോന്നിവാസം പണം ചെലവാക്കി ജീവിച്ച്, ലോകപ്രകാരം ജീവിച്ച് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഒരു സഹായം ചെയ്യുന്നില്ലാത്തൊരു വ്യക്തി അന്ധകാരത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സമയം മാറ്റിവെച്ച് ദൈവത്തോട് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഒരു ബന്ധവുമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അന്ധകാരത്തിലാണ്. ദുഷ്ടത നിറഞ്ഞ വ്യക്തികളുമായി ജീവിച്ച് ദുഷ്ടപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത് നടക്കുമ്പോൾ അന്ധകാരത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അനേക ക്രിസ്ത്യൻസ് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്ന്, സ്വർഗം ഉണ്ടെന്നുമൊക്കെ. പക്ഷെ ഈ ലോകത്തിന്റെ ജീവിതം വിട്ടുകളയുവാൻ അവരാരും തയ്യാറല്ല. ലോകത്തിന്റെ ആൾക്കാരെ പോലെ വസ്ത്രം ധരിക്കണം, അവരെ പോലെ നടക്കണം, അവർ ചെയ്യുന്ന ലൗകിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, ലോകത്തിൽ എങ്ങനെയും എല്ലാവരെയും പോലെ നമ്മളും ഫിറ്റാകണം. ഈ ശ്രമത്തിലാണ് അനേക ക്രിസ്ത്യാനികൾ ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർ പോകണ്ടാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുന്നു, ചെയ്യരുതാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറി നിൽക്കുവാൻ അവർ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കത്തില്ല. ഗലേഷ്യൻസ് എഴുതിയ ലേഖനം 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ 21-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, അനേകം പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. ആ കൂടെ മദ്യപാനവും മധുരോത്സവവും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചും പറയുന്നു. അവരാരും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല എന്നാണ് അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ദൈവികമല്ലാത്ത, ആത്മീയമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ നോട്ടത്തിൽ അക്രൈസ്തവരെക്കാളും കൂടുതൽ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് എൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ ഞാൻ കാണുന്നത്. നമ്മളെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് പ്രകാശത്തിൽ എന്നേക്കും ജീവിക്കുവാനായിട്ടാണ്. എഫേസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 5-8-9 വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നു, മുമ്പേ നിങ്ങൾ ഇരുളായിരുന്നു, ഇപ്പോഴെ കർത്താവിൽ വെളിച്ചമാകുന്നു. കർത്താവിന് പ്രസാദമായത് എന്തെന്ന് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് വെളിച്ചത്തിലുള്ളവരായി നടന്നുകൊള്ളുവിൻ എന്ന്. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വെളിച്ചത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. എഫേഷ്യൻസ് 5:11 മുതൽ 13 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നു, ഇരുട്ടിന്റെ നിഷ്ഫല പ്രവൃത്തികളിൽ കൂട്ടാളികളാകരുത്, അവയെ ശാസിക്കത്രേ വേണ്ടത്. അവർ ഗൂഢമായി ചെയ്യുന്നത് പറയാൻ പോലും ലജ്ജയാകുന്നു. അവയെ ശാസിക്കുമ്പോഴോ സകലത്തെയും കുറിച്ച് വെളിച്ചത്താൽ ബോധം വരും. ബോധം വരുന്നതെല്ലാം വെളിച്ചം പോലെ തെളിവല്ലോ എന്ന്. അപ്പോൾ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അത് തന്നെയുമല്ല, നമ്മുടെ ആത്മീയമായ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അന്ധകാരത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളെ ശാസിക്കുകയും തിന്മയിൽ കഴിയുന്നവരെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ആത്മീയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. 1 യോഹന്നാൻ 1:5-7 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നു, ദൈവം വെളിച്ചമാകുന്നു, അവനിൽ ഇരുട്ട് ഒട്ടുമില്ല എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ അവനോട് കേട്ട് നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുന്ന ദൂതാകുന്നു. അവനോട് കൂട്ടായ്മയുണ്ട് എന്ന് പറയും, ഇരുട്ടിൽ നടക്കുകയും ചെയ്താൽ നാം പോഷ്ക്ക് പറയുന്നു സത്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നുമില്ല. അവൻ വെളിച്ചത്തിലിരിക്കുന്നത് പോലെ നാം വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് തമ്മിൽ കൂട്ടായ്മയുണ്ട്. അവന്റെ പുത്രനായ യേശുവിന്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. ദൈവവുമായിട്ട് ഒരു നല്ല ബന്ധം പുലർത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുകയും സത്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അഭ്യസിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഇനി നമ്മൾ ലോകത്തിന് തന്നെ ഒരു പ്രകാശമായി മാറണം. വെളിച്ചമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പ്രകാശമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ സംരക്ഷണവും നടത്തിപ്പും വിടുതലുമാണ്. വെളിച്ചമുള്ളിടത്ത് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യവും വിശുദ്ധിയും സത്യവുമുണ്ട്. സങ്കീർത്തനം 27:1 പറയുന്നു, യഹോവ എന്റെ വെളിച്ചവും എന്റെ രക്ഷയുമാകുന്നു, ഞാൻ ആരെ ഭയപ്പെടും? യഹോവ എന്റെ ജീവന്റെ ബലം, ഞാൻ ആരെ പേടിക്കുമെന്ന്. 2 കൊറിന്ത്യൻസ് 5:17 പൗലോസ്ലീഹ പറയുന്നു, ഒരുത്തൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു, പഴയത് കഴിഞ്ഞുപോയി, ഇതാ അത് പുതിയതായി തീർന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന്. മത്തായി സുവിശേഷം 5:14 മുതൽ 16 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യേശു പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു. മലമേലിരിക്കുന്ന പട്ടണം മറിഞ്ഞിരിപ്പാൻ പാടില്ല. വിളക്ക് കത്തിച്ച് പറയും കീഴിലല്ല തണ്ടിന്മേൽ അത്ര വയ്ക്കുന്നു, അപ്പോൾ അത് വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും പ്രകാശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ തന്നെ മനുഷ്യർ നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികളെ കണ്ട് സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ. ഈ സന്ദേശം, ഈ വചനം നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന രീതിയിലുള്ള നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തെക്കുറിച്ചാണ്. അതായത് ദൈവത്തിന്റെ സത്യത്തിലും സ്നേഹത്തിലും ജീവിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഇനി അവസാനമായി നമ്മൾ വേറിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവിക ജീവിതം നയിക്കാനായിട്ട് വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ദൈവം
അനീതിയുള്ള ലോകത്തിൽ നിന്നും നോഹയെയും നോഹയുടെ കുടുംബത്തെയും രക്ഷിച്ചു. ലെവിറ്റിക്കസ് എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ 20-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 7-ാം വചനത്തിൽ ദൈവം പറഞ്ഞു, ആകയാൽ നിങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ച് വിശുദ്ധന്മാരായിരിപ്പിൻ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ ആകുന്നു എന്ന്. ലേവ്യ പുസ്തകത്തിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജനതയോട് വിശുദ്ധരല്ലാത്ത ആളുകളിൽ നിന്നും വിശുദ്ധമല്ലാത്ത വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുവാൻ അവരോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ഐശ്യയുടെ പുസ്തകം 52:11 ദൈവം പറഞ്ഞു, വിട്ടുപോരുവിൻ, അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോരുവിൻ, അശുദ്ധമായതൊന്നും തുടരുത്, അതിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു പോരുവിൻ, യഹോവയുടെ ഉപകരണങ്ങളെ ചുമക്കുന്നവരെ നിങ്ങളെ തന്നെ നിർമ്മലീകരിപ്പിൻ എന്ന്. പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നു, യേശു ഒരു വേറിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ് നയിച്ചത്. പകൽ മുഴുവനും 100 കണക്കിന് ആളുകളെ സുഖപ്പെടുത്തിയും അവരോട് വചനം സംസാരിച്ചിരുന്നതിന് ശേഷം രാത്രിയിൽ മലമുകളിലേക്ക് തൻ്റെ പിതാവിനോട് സംസാരിക്കുവാനായി പോയി രാത്രി മുഴുവനും അവിടെ ചെലവഴിച്ച യേശുവിനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 5:1 മുതൽ 11 വരെ ഉള്ള വചനങ്ങളിൽ മലയിലെ പ്രസംഗം നമ്മൾ കാണുന്നു. ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് ജീവിച്ച് ഏതൊക്കെ ആശയങ്ങളനുസരിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് ശിഷ്യന്മാരെ യേശുവോടെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 7:26 പൗലോസ്ലീഹ പറയുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാപുരോഹിതനല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടിയത്, പവിത്രൻ, നിർദോഷൻ, നിർമ്മലൻ, പാപികളോട് വേറുവിട്ടവൻ, സ്വർഗത്തെക്കാൾ ഉന്നതനായി തീർന്നവൻ എന്ന്. അപ്പോൾ ഈ സുവിശേഷത്തിൽ മുഴുവൻ നമ്മൾ കാണുന്നത് ദൈവത്തിന് ചേരാത്ത അന്ധകാര പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും വേറിട്ടുള്ള ജീവിതം നമ്മൾ നയിക്കണമെന്നാണ് നമ്മളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത്. 1 തെസ്സലോനിയൻസ് 5:22 പറയുന്നു, സകലവിധ ദോഷവും വിട്ടകലുവിൻ എന്ന്. ഇനി അവസാനമായി, നമ്മൾ അങ്ങനെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടകലുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനൊരു വില കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. യേശു നമ്മളെ രക്ഷയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ യേശു കുരിശുമരണമെന്ന ഒരു വില കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളും ഒരു വില കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഈ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ വിട്ടുനിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ നമ്മളെ വിട്ടുമാറി എന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ അന്ധകാരത്തിൽ തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ നമ്മളെ കളിയാക്കിയെന്നിരിക്കും, പരിഹസിച്ചെന്നിരിക്കും. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നിരാശയോടുകൂടി നമ്മൾ വീണ്ടും അവരുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ അവരുടെ അംഗീകാരത്തിന് വേണ്ടി. അതല്ല, നിരാശയ്ക്ക് പകരം ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിച്ച് ആനന്ദിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് നന്ദി കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, ഒരു മദ്യത്തിന് അടിമയായ ഒരു വ്യക്തി മദ്യപാനം നിർത്താനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ പല കൂട്ടുകാരും അവനെ വന്ന് കളിയാക്കിയെന്നിരിക്കും. എന്നാൽ അവൻ കള്ളു കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവന് ഇഷ്ടം പോലെ കമ്പനി കൊടുത്ത് അവനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വ്യക്തി അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇവരാരും കൂടെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കാണുകയില്ല. അവരുടെ കൂടെ കമ്പനി കൂടി അവരും നശിക്കും, ഇവരും നശിക്കും. അതാണ് അവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരീക്ഷണങ്ങളെ വിട്ടുനിൽക്കുവാനുള്ള ഒരു ശക്തിയാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നും പ്രാപിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതൊരു വില കൊടുക്കലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്. അവസാനമായി ഒരു വചനം കൂടി വായിക്കട്ടെ. വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 6:22 പറയുന്നു, മനുഷ്യപുത്രൻ നിമിത്തം മനുഷ്യർ നിങ്ങളെ ദ്വേഷിച്ച് ഭ്രഷ്ടരാക്കി നിന്ദിച്ച് നിങ്ങളുടെ പേർ വിടക്ക എന്ന് തള്ളുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ. ഇതോടെ ശുശ്രൂഷയുടെ അവസാനിക്കുന്നു. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. യേശുവിനെ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായി സ്വീകരിക്കുവാനും അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുവാനും യേശുവിന്റെ പ്രകാശത്തിൽ ജീവിക്കുവാനും അനേകർക്ക് പ്രകാശമായി തീരുവാനും എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ. മാനവും മഹത്വവും അവിടത്തേക്ക് തരുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വമേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.